सतगुरां दी पावन अमृत कथा गरीब नवाज पातशाह दा पवित्र इतिहास बहुत ही श्रद्धा भावना आस्था ते सत्कार सहित सरवण कर रहे। लाहौर शहर विच भाई सद्धू नाम दा सिख गुरु साहब दी उड़ीक कर रहा सी। धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज अपने इस सिख की भावना पूरी करने वास्ते दे घर पहुंचे ने। भाई सद्धू नूं चाव चढ़ गया, बड़े प्यार नाल सतगुरां दी सेवा टहल कीती, लंगर प्रशादा तैयार करके सतगुरां नूं छकाया। नाल जो सिख सन तिन्हां नूं भी भोजन छकाया। महाराज जी दे चरनां दी मुट्ठी चापी करदे ने, नाले सतगुरां नूं पक्खा झलदे ने। लाहौर शहर दे सिखां नूं पता लगा कि सतगुरु जी आए ने वारो बेरी। महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते भाई सद्धू दे घर पहुंचे। भाई सद्धू दे घर सिखां दा मेला लग गया। इन्ने नूं अगले दिन गोविंदवाल साहब तो सतगुरां दे सद्दे ते बाबा अरथमल जी जो बाबा मोहरी जी दे सुपुत्र हन, वो भी चल के पहुंचे हैं। महाराज पंजवें पातशाह नाल बाबा अरथमल जी का बड़ा भारी गूढ़ा स्नेह ते प्यार है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने भाई अरथमल जी नूं कहा कि हुण असीं अपना शरीर त्यागण लगे हाँ। सुन के बाबा जी एकदम हैरान होए। महाराज ये किस तरह की विधि रच लई है? कहण लगे यही कारण सारे परमात्मा वल्लों परमेश्वर वल्लों हो बने हन। असीं अपने तन त्यागण दा दोष चंदू पापी दे सिर ते मढ़ना है। तदे आउण वाले समय विच इस पापी दे पापां दा घड़ा भरेगा और इस सजा दा हकदार होवेगा, भागीदार होवेगा। बाबा अरथमल जी ने कहा महाराज मैं तुहाडे तो बिना नहीं रह सकदा, आग्या करो। तुहाडे तन त्यागण तो पहला मैं अपना शरीर त्याग देवां। साहब ने आख्या अरथमल जी हाले जरूरत नहीं, अज तो तकरीबन 40 दिन बाद तुसीं अपना ये शरीर त्याग के साडे विच ही आ मिलोगे, साडे विच ही भेद होवोगे। उतनी देर तक तुसीं अपने इस शरीर की संभाल करो और जिन्नी परालब्ध परमात्मा ने दित्ती है उसनूं भोगो, क्योंकि जिहड़ी परालब्ध है वो हर एक जीव नूं भोगनी पैंदी है। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਨਾਸੈ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਔਰ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਚਿਤ ਵੀ, ਪਰ ਪਰਾਲਬਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪਏ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਉ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੈ, ਸਿੰਘ ਸਰਣ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜੋ ਜੰਬਕ ਗਰਾਸੈ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। तो महाराज जी ने आख्या जिन्नी परालब्ध है उसनूं भोगो और फिर तुसी 40 दिन बाद अपना शरीर त्याग के साडे च भेद होवोगे। ये कह के बाबा अरथमल जी नूं सतगुरां ने अपने कोल रख लिया। रात दा समा है, सतगुरु जी अपने आसना ते विराजमान होए हन। अमृत वेले पैर रात रहिंदे उठ के इशनान पान करके अपने निजानंद विच ध्यान परायण होए। शहर दे सिख जिन्हां जिन्हां नूं खबर होई महाराज जी दे दर्शनां नूं आए ने। आओ गरीब नवाज सच्चे पातशाह दा पावन पवित्र इतिहास मन बिरतियां एकागर करके सरवण करिए। जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब दे चरनां विच अपनी हाजरी लवाउंदे होए आखीए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा
सिख संगत लवपुरी के सकल दरस को आए। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। वहर दूर के सुनत इत आन पाए समुदाय। ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਚੰਦ ਆਨ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪੈ ਦਰਸੈ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੁਨ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਨਾਮ ਕੀ ਉਰ ਲੇਵ ਲਾਗੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਟੇ ਕਲੇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖ ਅਤੋਲ ਕੋ ਪਾਏ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਤੋਲਵਾਂ ਸੁਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਮਨ ਕੈ ਥਿਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਔਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਥਿਰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਨਾਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਤਾਰ ਭਗਤ ਕੇ ਬੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਰੱਬ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸਮੁਦਾਇ ਭਇਓ ਬਹੁ। ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਰੇ ਆਨੰਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਵਤ ਇਕ ਜਾਤ ਚਲੇ ਨਰ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਕੁਮਤ ਨਿਕੰਦ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਏ ਰਬਾਬੀ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੇ ਸਿੱਖ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪਠੇ ਕੰਠ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਨਾਮ ਜਸ ਉਜਲ ਚੰਦ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਵਲ ਜਸ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ ਕਰ ਖਾਸੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਹਿਰ ਚਲੇ ਰਾਵੀ ਕੇ ਤੀਰ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ।
महाराज सच्चे पातशाह जी खासे ते पालकी ते सवार हो के रावी दरिया दी सैर करन वास्ते रावी दरिया वल गए हन। निंदक चंदू मिलियो अगारी। महाराज जी दी सवारी जा रही सी कि अगे गुरु घर दा वड्डा निंदक दोखी दुष्ट चंदू महाराज सच्चे पातशाह जी नूं मिल गया। वो भी अगों आ रहा सी। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ। ਦੇਖੀ ਸੰਗ ਨਰਨ ਗਨ ਭੀੜ। ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਜਨ ਕਰਿਓ ਕੌਣ ਏ ਗਮਨਤ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਚੰਦੂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਮਦਾਰ ਉਮਰਾਵ ਅਮੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ? ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਨਵ ਸੰਗ ਅਨੇਕ ਚਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਬਹੁਤ ਬਹੀਰ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਹੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਹੋਏ ਸਮੀਪੀ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮੀਪੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਚਾਕਰ ਹੋਏ ਅਲਪ ਵਿਸਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਚਾਕਰ ਹੋਣਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਡੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਝ ਨਮੋ ਕਰਤ ਮਿਲ ਗਮਨਤ। ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਚੰਦੂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰੁਤਬਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨੇ ਆਨ ਉਲੰਘ ਤਤਕਾਲ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਦੋਰਿਓ ਇੱਕ ਨਰ ਸਿੱਖ ਬੂਝੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋ ਏ ਜਾਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਕਰਿਓ ਬਤਾਵਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨ ਬਤਾਇਓ ਚੰਦੂ ਕੋ ਤਿਨ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਖਿਆ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਜਰਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ, ਕੋਲਾ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਸੜ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ। ਮਾਮਰੇ ਪਫਿਰੇ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰਤਾਪੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਖਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਵਿਖਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਗ ਲਗਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿੰਤਾ ਕੇ ਬਸ ਦੁਰਬਲ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
मेरे तन ते कपड़े भी सारे खुले हो गए ने, इन्ना शरीर मेरा दुर्बल कमजोर हो गया, मैं इन्ना दुबला पतला हो गया चिंता ते फिकर दे नाल। ए नचिंत विचरत हर खाए। आ वेखो ये बेचिंती निश्चिंत बेपरवाह हो के टुरे फिरदे ने, इन्हां नूं कोई चिंता ही नहीं, इन्हां नूं कोई फिकर फाका ही नहीं है, ये निश्चिंत हो के बेफिक्र हो के फिर रहे ने। तिक जीवन मम बुद्ध बल को तिक। लानत है मेरे जीवन ते, मेरे जिंदगी दे उत्ते तरकार है, मैं जड़ी इहो जी जिंदगी जी रहा कि मेरे वेखदियां मेरा दुश्मन मेरे सामने पालकी च सवार होके जावे ते मैं उहदा कख ना बिगाड़ सकां। कहंदा लानत है मेरी इहो जी जिंदगी ते तरकार है। सरे ना कुछ बहु करे उपाय। कहंदा मैं इन्ने उपाय कीते ने पर हाले तक मेरा कोई उपाय सिरे नहीं चढ़िया। बड़ियां जुगतियां उक्तियां अपनाइयां ने पर हाले तक मैं किसी काम दे विच भी इन्हां दा विरोध करन विच कामयाब नहीं हो सकिया। तुरत तोर असवारी गमनियो। चंदू ने एकदम काली काली अपनी सवारी टोरी, कहंदा छेती टुरो, मैं नहीं इत्थे बहुता समा खलो सकदा। आज कहूं सुध शाह के तीर। कहंदा सिद्धा बादशाह कोल लै चलो, अज मैं जाके बादशाह कोल इन्हां दी शिकायत करांगा, बादशाह कोल जाके इन्हां दे बारे खबर देवांगा। उतरे करत सलाम गयो टिग। उतरिया बादशाह दी कचहरी दे बूहे अगे ते सलाम करदा होया, झुक झुक के सीस झुकाउंदा होया जहांगीर बादशाह दी कचहरी विच आया। चंदू रिश्ते तारे नकिम और तीर। गुस्सा इन्ना ज्यादा चंदू दे मन विच भी इहदे अंदर धीरज नहीं पिया रहिंदा, हौसला नहीं पिया रहिंदा, पैर भी धरती ते पूरन तौर ते नहीं टिकदे। कै पर संग कुछ हजरत को तब। इन्हें जाके पहला बादशाह नाल दो चार गल्लां इधर उधर दियां कीतियां, सीधी गल नहीं कीती गुरु साहब दी, पहला दो चार गल्लां इधर उधर दियां कीतियां। निज दिश रुख फेरे ओने पीर। जदों बादशाह ने इहदे वल पूरा रुख कर लिया, चंदू दियां गल्लां सुनन लगा, चंदू ने वेख्या कि हुण बादशाह मेरी गल सुनन नूं पूरा तैयार हो के बैठा है। कर जोरे उचरत दुरमत को। भैड़ी ते खोटी मत दा सबूत देंदियां पापी चंदू हाथ जोड़ के बोलिया। जहांगीर बादशाह नूं कहण लगा, अब आयो पुर सिखन पीर। कहण लगा जी तुहाडे इस शहर लाहौर विच सिखां दा पीर आ पहुंचिया है, सिखां दा पीर इस नगर दे विच है। तुम टिग आवन करियो ना अब पीर। पर वेखो किन्ना निडर है वो, तुहाडे शहर विच आके भी हाले तक तुहाडे कोल नहीं आया, तुहाडे निकट नहीं आया, तुहाडे कोल नहीं पहुंचिया। हिंदुआन ते पूजवावत पाए। और अपने सिखां कोलों अपनी पूजा करवा रहे है, ओदे सिख ओदी पूजा कर रहे ने ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਧਨ ਅਣਗਿਣਤ ਆਮਦਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਪੈਸਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਪਇਓ ਔਰ ਗਰਭ ਵਧਾਏ। ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੋਲ, ਧਨ ਬੜਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਨੀ ਹੋਣ ਦਾ। 2 ਲੱਖ ਕੋ ਦੰਡ ਲਖੇ ਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤਤ ਚਿੰਨ ਲੈਦੇ ਹੋ ਇਸ ਥਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਸਪਾਰਸ਼ ਕਹੋ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਤਸਕਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਡਰ ਪਾਏ। ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਨਿਡਰ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਗੋ ਦੇਸ਼ ਬੌਰ ਸਭ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ। ਕਰੋ ਬੁਲਾਵਨ ਤੋ ਚਲ ਆਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਧਨ ਕੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਤੁਮ ਤੇ ਬਹੁ ਰਾਖਿਓ ਸਹਿਜਾਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਸਹਿਜਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਾਏ ਤੇ ਦਾਰਖ ਤੋ ਚਿਤ ਸਮਝੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਮੰਨਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਅਵਗਿਆ ਇਮ ਦੁਖ ਦਾਏ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੰਡ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਅਪਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਨਿਕਟੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਧਨ ਦੇ ਕੀਨੇ ਆਪਨ ਸਹਾਏ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਚੰਦੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਜਨੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਮਰਾਵ ਕੈਨ ਤਬ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਾਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਸੁਮਤ ਅਧਿਕਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਦਿਖ ਦੋਖ ਲਖੇ ਔਰ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋ ਅਰਜ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਅਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਹਦੂਰ ਹਕਾਰ ਨਿਹਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾ ਕੁਛ ਮਗ ਪੁੱਛੋ ਖੁਦਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਸ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇਂ। ਦੰਡ ਦੀਵਾਨ ਸੁਲੇਹ ਨਿਬੇਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਆਪੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੰਡ ਲੈਣ ਦੀ। ਜੇ ਦੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਆਪੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਨ। ਆਪ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਕਟ ਜੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਜੇ ਦੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦੂ ਆਪੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
सुन तिस बात विसर्जन करिए। और गुरु अर्जन देव साहब दी कल्ली कल्ली गल सुन के फिर उन्हां नूं अपने कोलों विदा करी। तुमो न लेप लगे बिद ए। बादशाह तैनू नहीं फिर किसी प्रकार दा कोई दोष लगन लगा। चंदू अर उमरावन रुख लख। चंदू ते चंदू दे नाल दे जेड़े होर उमराव सन उन्हां दा रुख बादशाह जहांगीर ने वेखिया परखिया। शहार दे पीछा करे। चंदू दी ये गल सुन के उन्हां उमरावां दी ये गल सुन के बादशाह भी चाहुंदा है गुरु अर्जन देव साहब जी नाल मुलाकात करनी, महाराज जी नूं मिलना। दर्शन करो उचारन सुनो। कहंदा मैं उन्हां नूं बुला के नाले उन्हां नूं वेखां नाले सुना उन्हां दा सिद्धांत की है, वो की बोलते ने, उन्हां दी की फिलासफी की थ्योरी है, वो भी मैं उन्हां दे कोलों सुना। निंदा सिफती बो जिसके। सुनिया उन्हां दी उस्तत भी बड़े करदे ने और कई निंदा भी करदे ने। बुला के मैं परख के वेखां भी वो कैसे हन। निकट वजीर खान को देखियो। जहांगीर दे लागे दा एक खास वजीर बैठा सी, इहदा नां सी वजीर खान। कयो ताई को सतगुरियान। वजीर खान नूं कहा बादशाह ने, आख्या वजीर खान जा गुरु अर्जन देव साहब जी नूं बुला के तू लैके आ, उन्हां नूं तू मेरे कोल लिया के मेरे कोल पेश कर। सुन आयस को तत छिन गमनियो। वजीर खान ने बादशाह दी आग्ञा सुनी, सुन के तत छिन उसे वक्त चल पिया महाराज जी दे वास्ते गुरु साहब कोल महाराज जी नूं लैण लई। जिस तल श्री अर्जन भगवान। जिस जगह ते जगत गुरु गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी सन उत्थे वजीर खान चल के आया। तर अकोर को करे निहोरन। वजीर खान भेटा लैके आया सी, खाली हथ नहीं सी आया क्योंकि ये गुरु घर दा मुरीद सी। इहने महाराज जी दे चरनां विच भेटा भेट कीती, नमस्कार कीती गरीब नवाज पातशाह दे चरनां विच। हाथ जोड़ जुग बंधन ठान। दोवें हथ जोड़ के वजीर खान ने महाराज जी दे चरनां विच बंदना कीती, नमस्कार कीती है। धन धन तुम गिरा धन। कहना धन हो सतगुरु, धन हो तुहाडी बाणी भी धन है। जै सुन दुख ते उबरे प्राण। तुहाडी जिस बाणी नूं सुन के मेरे दुखां तो प्राण उबर गए ने। इहनूं जलोदर दा रोग सी। सुखमणी साहब दी बाणी दा पाठ सुनदे इहदा रोग ठीक हो गया सी। कहण लगा महाराज तुसी धन, तुहाडी बाणी धन, जिस बाणी नूं सुन के मैं बड़े बड़े रोग तो दुख तो उबरिया बचिया हां। पयो जलोदर अर पाओ पीरा। महाराज मैनू जलोदर दी बीमारी लग गई सी, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी भयानक पीड़ा ते दर्द मैनू व्यापदा सी। निस्बासुर व्याकुलता पाए। मैं रात दिन उस बीमारी करके व्याकुल सी, उस दर्द करके कराउंदा सी। हाय हाय कर परे ओ पुकारत। हाय हाय करदा सी, मंजे ते पिया पुकारां करदा सी, दुखी हुंदा सी। किस हकीम ते शांत न पाए। किसे हकीम कोलों किसे वैद कोलों मेरा कोई इलाज नहीं हो सकिया। पाठ सुख मनी ते सुन सुख पा। व्याध गई तत्काल नसाए। पर आप जी दी अमृतमयी बाणी श्री सुखमणी साहब दा पाठ सुन के मेरी सारी व्याधि चली गई, मेरा सारा रोग निर्विरत हो गया। खालसा जी दो पाठ सुखमणी साहब दे रोज करदा सी वजीर खान। इनू ये बाणी जुबानी याद हो गई सी, भावें मुसलमान सी, पर जिन्नी देर तक रहा उन्नी देर तक सुखमणी साहब दी बाणी दा जाप नहीं छड्डिया। ये दस रहा है कि मेरा वो जलोदर दा रोग आप जी दी इस पवित्र अमृतमयी बाणी श्री सुखमणी साहब दे पाठ दी कला दे नाल निवृत्त होया है। चंदू चारी करत आप की। फिर ने दसिया महाराज चंदू तुहाडियां चुगलियां कर रहा बादशाह को।
ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਕਰਤ ਉਪਾਏ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਚਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਉਮਰਾਵ ਸਹਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਮਰਾਵ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਹਾਵਤ ਭਰਮ ਉਪਾਵਤ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਏਵ ਸੁਨਾਵਤ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਨ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮਹਾਨ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵਡਾਈ ਰਾਖਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਜਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕ ਸੁਨਨ ਕੀ ਚਿਤ ਰੁਚ ਠਾਨ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਪਟਿਓ ਆਪ ਟਿਗ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਿਰਦ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਮ ਇਸ ਹਿਤ ਆਏ ਮਗ ਚਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਸਮਾ ਸੋ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਪਏ ਤਿਆਰ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੜ ਖਾਸੇ ਪਰ ਗਮਨੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਸੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸੰਗ ਵਿਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੇ ਹਜ਼ਾरों ਬੰਧਨ ਮਗ ਮੈਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਖਰੇ ਹੋਏ ਪਿਖ ਹਿਤ ਸਨਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਸੁਜਾਸੀ ਉਚਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਜਾਸ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਚਲਤ ਜਸ ਕੋ ਨਿਜ ਕਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਧ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਰੀ ਅਗਾਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ, ਦੱਸਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਚਾ ਆਸਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਇਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਵਾਇਆ। ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਢਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੰਦੂ ਦੁਖਿਓ ਦੇਖ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਸਾਦਰ ਕਹਿ ਕਰ ਤਾਏ ਬਿਠਾਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਸਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨਮਿਓ ਗੁਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੁੱਛੀ। ਹੀਰ ਹੀਰ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ।
ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੁਕਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਬੂਝਨ ਕੀਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜੇ ਬਾਦ ਵਧਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਕੋ ਮਾਨੇ ਹਮ ਧੀਰਜ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਪਿਸਤ ਇੱਕ ਦੋਜਕ ਜਾਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਸ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ, ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾਚ ਕਹਿ ਕੂਰ ਕਹੇ ਕੋ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਏ, ਇਹ ਸੰਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਪੀਰ ਤੁਮ ਧੀਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤੇ ਮਮ ਖਾਤਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਨ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਜਵਾਬ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋ ਬਣਾ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵੀ ਦੋ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਦੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਵੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ, ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਖੜਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਈਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਵਦਾ ਗੁਸਈਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਵਦਾ ਅਰਾਧਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਰਹੀਮ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹੀਮ। ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਰਹਿਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
पर कोई मुसलमान रहम करना कहते ने भी वो रहीम है, और जेड़े हिंदू वीर ने वो कहते ने वो किरपाधार है। दोने इक्को शब्दां दे वखरे वखरे ना हन। रहाओ कोई नावे तीरथ कोई हज जाए। कोई तीर्थां ते जाके नहाउंदा ते कोई हज जाके हज करदा है। कोई करे पूजा कोई सिर निवाए। कोई पूजा करदा है और कोई अपना शीस झुकाउंदा। मुसलमान वीर सिर झुका झुका के सजदा करदे, हिंदू वीर पूजा करदे। कोई पूजा करदा है और कोई सिर दबाउंदा है। कोई पढ़े वेद कोई कतेब। कोई वेद पढ़दा है ते कोई कतेबां पढ़दा है। मुसलमानां दे धर्म ग्रंथ कतेब ने ते हिंदुआं दे धर्म ग्रंथ वेद ने। कोई वेद पढ़दा है ते कोई कतेब पढ़दा है। कोई ओढ़े नील कोई सुपेद। कोई नीला रंग ओढ़दा है। मुसलमान वीर नीला रंग अपने शरीर ते ओढ़दे है ते कोई सुपेद कोई चिट्टा रंग। हिंदू वीर सफेद रंग पसंद करदे है, वो चिट्टा रंग ओढ़दे हन। कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू। कोई अपने आप नूं तुर्क दसदा कि असीं मुसलमान आ उत्तम हां ते कोई अपने आप नूं हिंदू दसदा है। कोई बाछे पिस्त कोई सुरगिंदू। मुसलमान कहंदे असीं बहिश्त जावांगे, हिंदू कहंदे ने असीं स्वर्ग जावांगे। स्वर्ग नूं भी बहिश्त ही कहंदे ने फारसी च, ते संस्कृत विच उसे बहिश्त नूं स्वर्ग कहंदे ने। कोई बाछा सुरग, कोई कहंदा असीं स्वर्ग जावांगे और कोई कहंदा सानू बहिश्त चाहीदा है, असीं बहिश्त नूं जावांगे। है इक्को चीज दे दो ना। महाराज जी कहंदे रब ने कोई फर्क नहीं रखिया, बंदिया तू क्यों फर्क पाउना है। एक है नैन एक है कान खाक बाक आतस ओ आब को रलाओ है कलगीधर जी। इक्को जी अखां इक्को जे कान इक्को जी नक इक्को जे हथ पैर। जे परमात्मा ने कोई फर्क नहीं रखिया तू क्यों फर्क पाउना। हिंदू तुरक को राफ जी इमाम साहब मानस की जात सभा एक पहचान वो। ये सिद्धांत है साडा। ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। साडा नहीं किसी नाल कोई बैर विरोध। जे एक नाल दोस्ती करांगे ते दूजे नाल बैर करना पएगा। इस करके ना दोस्ती ते ना बैर। साडे लई सारी सामने बराबर ने। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को। अज असी हिंदुआं तो भी नफरत करते हैं, अज असी मुसलमानां तो भी नफरत करते हैं। साडे अंदर दी जिहड़ी नफरत है ना सिखां दे अंदर दी, मैं सिखां दे गल नहीं कह सकदा जिहड़े कहाउंदे सिख ने पर अंदरों सिख नहीं। साडे अंदर हिंदुआं प्रति भी नफरत है ते साडे अंदर मुसलमानां प्रति भी नफरत है। हालांकि गुरु साहब ने सानू किसी प्रति नफरत सिखाई नहीं। साडे लागे कोई जनेऊ धारी मथे ते तिलक ला के शरीर ते भगवे रंग दा कपड़ा पा के बह जाए। अजकल साडे वीर नाल कोई सिख बैठा होवे ना फोटोआं खिच के सोशल मीडिया ते पा दिंदे है। देखो जी ये तो भगवा धारियां नाल मिले हुए। नफरत ही है ना साडे अंदर। मुसलमानां प्रति साडे अंदर नफरत है। उन्होंने भी असीं रब दे बंदे थोड़ी समझदे आ, भी वो इंसान थोड़ी। माड़े पुरुष भद्र पुरुष किसी भी धर्म च हो सकते हैं कि सिखां विच नहीं हैं। भद्र पुरुष सिखां विच नहीं, वो हिंदुआं विच भी हो सकते हैं, वो मुसलमानां विच भी हो सकते हैं, वो ईसाइयां यहूदियां पारसियां जैनियां बौद्धियां विच भी हो सकते हैं, किसी च भी हो सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि सारे ही भद्र हो गए सारे ही माड़े हो गए। गुरुदेव ने सानू सर्ब सांझी वालता दा
ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਹਾ ਅਵਹਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੁੰਗੜਵੀਂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਾਰਸੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਨੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਖੁਦਾ ਇਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਗੜਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਕੀਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਖਿੱਤਾ ਵੰਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡਦਿਆਂ ਵੰਡਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਭੜਕ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਭੜਕੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿਸ਼ਤ, ਕੋਈ ਸਿਰਗਿੰਦੂ। ਕੋਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕ ਹੈ, ਝਗਰਤ ਦੋਏ ਬਤਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ, ਏਕੋ ਰਾਮ ਖੁਦਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ और इको ही खुदा है। अर्थ कृपाल रहीम को एको जानियो जाए। चाहे कृपाल शब्द है, चाहे करीम या रहीम शब्द है,
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਪੱਖਵਾਦ ਕਰ ਪਰਸ ਪਰ ਝੂਠੇ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਏ। ਪੱਖਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਹਮਰੋ ਮਤ ਹੈ ਅਪਰ ਬਿਦ ਮਿਲਿਓ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਕੀ ਗਾਤ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਜਿਮ ਬਨ ਆਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਖਤ ਰਹੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਤ ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨੋ ਤਿਆਗਨ ਤਨ ਅਭਿਆਸ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੀਨੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਕੈ ਤੁਰਕ ਹੋਏ ਤੀਨੋਂ ਜਿਨੋ ਕਮਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਪਰੇ ਭਵ ਸਿੰਧ ਤੇ ਜਨਮ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਨੋਂ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਕਹੇ ਜੇ ਅਰਥ ਵਿਸਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਕ ਹੋਏ ਕਹਿ ਤਤ ਸੁਨੋ ਛੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਮਤਵੰਤ ਥੋੜੇ ਕਹੇ ਸਮਝੋ ਬਾਤ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਲਗੀ ਖੁਦਾਏ ਲਿਵ ਸੇਈ ਅਕਲ ਕਮਾਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਮ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਕਹਿਤ ਬਚ ਰਬ ਪਛਮ ਅਸਤਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਲਖ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਤਬ ਕਰੇ ਵਿਸਰਜਨ ਗਾਏ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ।